प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम प्रभु दास भाव में आपण मान प्रत्येक को नुआ सकाल आसार कार्यक्रम स्वागत जनाए। प्रभु प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज कार्यक्रम आम प्रभुकर वाक्य शुणा। प्रसंगर शीर्षक है परिचित किंतु परित्यक्त। परिचित किंतु परित्यक्त। बेले बेले कौन हुए आम परिवार मध्य बंधुवर्ग मध्य प्रियजन मध्य आमे सुपरिचित थाऊ किंतु ए प्रकार एक परिस्थिति आसे जे माने टोटाली परित्यक्त हो जाओ। बट अजणा लोक भलिया अदरकारी लोक भलिया बेले बेले आम जीवन में प्रकार परिस्थिति आसे। बाइबल जड़े सिद्ध व्यक्ति उत्तम व्यक्ति भद्र व्यक्ति तांको जीवन में मध्य प्रकार परिस्थिति आसीथिला। सेठु आज आम ध्यान संग्रह करिबा आईबंक पुस्तक तार 19 पर्व तार 13 पदरु 19 पद पर्यंत। आईब तार 19 पर्व 13 रु 19 लिखा जाए, से मोहर ज्ञाति मानक मोठारू दूर करी अछंती और मोहर परिचित लोक माने संपूर्ण रूपे अपरिचित होई अछंती। मो कुटुंब वर्ग मते त्याग करी अछंती और आत्मीय मित्र गण मते पासरी अछंती। मो गृह निवासी माने और मोहर दासी माने मते अजणा लोक परि गणती। मु सेमानक दृष्टि विदेशी होई अछि। मु अपना दास को डाकिले और निज मुखरे विनती कले हैं से मते उत्तर दिए नहीं। मो निश्वास मो भार्या प्रति और मो निवेदन मो सहोदर प्रति घृणित। बालक माने मध्य मते अवज्ञा करती। मु उठिले से मो विरुद्ध रे कथा कहती। मोहर सुहृदय माने मते घृणा करती और जो मान को मु स्नेह कली से माने मोहर विरुद्ध होई अछंती। इस स्थान में देखो आईबंक जीवन गोटे ए प्रकार को परिस्थिति जहाँ से केवे कल्पना करि नथिबे। संपत्ति हरैले, पिलामान को हरैले, स्वास्थ्य रे नाना प्रकार कष्ट दी गति करुचंती। तारी मध्य से भाभी थिबे एटलिस्ट ए समय रे केही तो मते सहाय्य करिवो, केही तो मोर जत्न नेबो, केही तो मोर वेदना को बुझीबो, केही तो मोर कष्ट को बुझीबो। ए प्रकार आपण भी भाबुथिबे। जत आपण सर्वहरा अवस्था को आसी जानती, आपण निसंग हो जानती, आपण कष्ट दे जानती, आपण मध्य जन को खोजुथिबे केही जने मते टिके सहाय्य करंता कि, मोर कथा टिके सुनंता कि, मोर दुख टिके लाघव करंता कि, केही जने मोर कतिरे टिके बसंता कि। ए प्रकार आपण भी भाबुथिबे। किंतु ए प्रकार हुए जे जो मान पे आपण सबु किछि करिसंती, जो मान पे आपण सर्वस्व देइछंती, आपण को समय देइछंती, आपण को संबल देइछंती, आज से माने आपण को गोटे परित्यक्त लोक परि मने करंती। एटा आपण को बुझेइबा पई बाइबल रो परमेश्वर आईबंक जीवन को आम सम्मुख रखंती। बेले बेले प्रकार हुए निज परिवार रे आपण अपरिचित लोक तुल्य था। बेले बेले मंडली लोक आपण को अवज्ञा करती। जो अनुष्ठान गुड़िक आप कार्य कर अनेक देखते ना, जो मन आप सर्वस्व देते बेले बेले आप अपरिचित हो जाती। भिड़ मध्य आप हजि जाती। आपण को विषय बुझापी कहीं न था। ए प्रकार को परिस्थिति आसे, आसी जदि आसी ना आसब। से आगु मु कही रखे जे परिचित सुपरिचित किंतु परित्यक्त। कौन लिखा जाउछि? से मोहर ज्ञाति मान को मोठार दूर कर। प्रथम ज्ञाति माने, तापरे परिचित लोक माने,
ତାପରେ କୁଟୁମ୍ବ ବର୍ଗ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମତେ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଆତ୍ମୀୟ ମିତ୍ରଗଣ ମତେ ପାଶୋରି ଅଛନ୍ତି। ଆତ୍ମୀୟ ଓନ୍ ନିଜର ଲୋକମାନେ ପାଶୋରି ଯାଇଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ବିସ୍ମୃତ ହେଲା ପରି ମନେ ହୁଏ। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେଇ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ହେଉଛି? ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ, ଅସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହଁ। ମଣିଷମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେ ପ୍ରକାର ହିଁ ଦେଖାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଚାରନ୍ତି ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛ? ପିଲାମାନେ ବେଳେ ପଚାରନ୍ତି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ତୁମେ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛ? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାର ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଆସିଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଅନେଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁ ଭଲ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଟନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଆଇବଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାର ଆସିଛି। ଗୃହ ନିବାସୀ ମାନେ ଓ ମୋର ଦାସୀମାନେ ମୋତେ ଅଜଣା ଲୋକ ପରି ଗଣନ୍ତି। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ ଯେ ନିଜର ଘରେ ସେ ଅଜଣା ଲୋକ ପରି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଦେଶୀ ହୋଇଅଛି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଏ କି କିଏ କିଏ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ଏଠି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ଦୁଃଖର ସମୟରେ କଷ୍ଟର ସମୟରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ, ସୁଖର ସମୟରେ ସେମିତି ବି କଟିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିପାରେ ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଃସଙ୍ଗ ହେଇପାରନ୍ତି, ଅପରିଚିତ ହେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଇବଙ୍କ ଜୀବନରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ପରିବାର ଦେଖିବେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବାପା ମା ମାନେ କେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି? ପେନସନ ମିଳିବା ସମୟ ଆସିଲେ, ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ହେବା ସମୟରେ, ଅତି ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ସିଗ୍ନେଚର କରିବା ସମୟରେ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଯେଉଁ ବାପା ମା ମାନେ ଘରେ ଅପରିଚିତ ଥାଆନ୍ତି, ମଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋଟା ଘର ସାମ୍ନାରେ ଲଗେଇଥାନ୍ତି, ଦେଖାନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ ଯେ ଆମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆମେ କେତେ ସ୍ନେହ ସମ୍ମାନ କରୁଛୁ। ମଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋରେ ଫୁଲ ଚଢ଼େଇବା ଅପେକ୍ଷା ବଞ୍ଚିଥିବା ସଂସାର ପାଖରେ ଟିକେ ବସିବା ଦରକାର। ମଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର କବରକୁ ମାର୍ବଲରେ ବନେଇବା ଅପେକ୍ଷା ବଞ୍ଚିଥିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍, ଗୋଟେ ବେଡସିଟ୍ ଦରକାର। ସେମାନେ ମଲା ପରେ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇବା ଅପେକ୍ଷା ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦରକାର, ଗରମ ଖାଦ୍ୟ। ଆମେ ଦେଖୁ ଆମର ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ମଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଉଡ଼େଇବା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଅସ୍ଥି ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଖ ମେଡିକାଲକୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ସେମାନେ ନିଅନ୍ତି। ଆମର ବି ସେ ଅବସ୍ଥା। କାହାକୁ ନିନ୍ଦିବା, କାହା କଥା କହିବା? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଇବ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହୋଦର ବାଳକମାନେ ଅବଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକମାନେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହୃଦୟ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବିରୋଧୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିକା ପରିସ୍ଥିତି। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବା ସମୟରେ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ସହିଯାଏ, ସେ କାହାରିକୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ସହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେମିତି ଅଛି। ଆପଣ ଜମା ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା, ଆଜିର ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଏ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖି ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥିର ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।